परब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण नारायण अक्षरधामना पति चैतन्य संतानना पिताने राधा लक्ष्मी पतिने नमो नमः। श्री मानकी वाहिनी नमो नमः। श्री प्रभा पार्वती मंजुला हंसा सगुणा पतिने नमो नमः। कूका वावमा प्रगट थयेला सर्वधामना पति स्वर्ग ने मोक्ष ने आपनारा एवा अंतर्यामी श्री हरिने नमो नमः। असंख्य मुक्तों की सेवायेला अतिशय ऐश्वर्य गुण ने वैभववाळा एक होवा छतां अनेक रूप देखता पराविदाना स्वामी आत्मपति सर्वपति सेवा करनार ने शांति आपनारा प्रेम सखीना पति हेमंतना ईश्वर एवा तमने नमो नमः। नंदी दुर्गा विद्या जया संध्या पुष्पा कस्तूरी फकी तमने नमो नमः। सावित्री संध्या सबरी चंपा पद्मावती भागरवी पद्मिनी जलप्रकावी लीला कांति रेवा सुमित्रा सुशीला माधवी मंगला हेमिनी हेमिनीना पति तमने नमो नमः। श्री कृष्ण कहे छे हे राधिका जे अक्षरधामમાં આનંદ મુક્તિથી સેવાયેલા તે પ્રભુ દિવ્ય પરમધામમાં રહેલા છે તે પ્રભુ સવાસમાં કુકાવાવમાં કમરા લક્ષ્મી ગોપાલ કૃષ્ણના પુત્રપણાને પામી અને અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નામે અત્યારે પૃથ્વીમાં પ્રગટ થયેલા જે પ્રભુ પરમા પુરુષોત્તમ નારાયણ અનાદિ શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિમાંથી હું કૃષ્ણ પ્રગટ થયેલો છું। શું કહે છે? અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણની મૂર્તિમાંથી હું કૃષ્ણ પ્રગટ થયેલો છું। लक्ष्मी नारायण प्रगट थयेला छे। बद्रीधाम अव्याकूट अमृतधाम कैलास क्षीर समुद्र वगैरे अनंत धामों अनंत अवतारों अनंत नारायण अनंत ईश्वरों प्रगट थयेला छे। एवा असंख्य गुण ने धारण करनारा नमो नमः। श्री राधिका हे कृष्णकांत मूर्ति मांथी आपणे बंने प्रगट थईने गोलोकमां वास कर्यो छे। एवा अनादि श्री कृष्णनी कथा तेना अवतारों ते मूर्तिनी सेवा करनारा देहधारीओ तेनी पत्नीओनी कथा सर्वना मोक्ष माटे कहो। बहुत सरस मजानो प्रश्न पूछे छे। महाराज कहे छे जे अनादि श्री कृष्ण नारायण प्रगट थया छे एना देहधारी जे सेवा करे छे एवा भक्तोनी सेवा भक्तो मुक्तोनी सेवा करो। कृष्ण कहे छे राधिका मारा जेवा करोड़ो कृष्ण रूपो जे मूर्तिमांथी प्रगट थई अने लीन थाय छे तथा करोड़ो ने अब्जो राधा ने रमा तेना रोममांथी प्रगट थाय छे एवा श्री हरि पुरुषोत्तमनी मूर्तिनुं शुं वर्णन करे। तेनी एक पत्नी जया ललिता के प्रभा के पार्वती आ गोलोक धाममां आवे तो तेना तेज पासे गोलोकना सर्व तेज झांखा थई जाय। एवा अनादि श्री कृष्ण नारायण सर्व सृष्टिओ जेना संकल्पित थाय छे एवा मारा पितानुं हृदयमां चिंतन करूं छुं। जेना नखमां महामाया रहेली छे जेना हाथमां ईश्वरो रहेला छे एवा श्री हरिनुं हे राधे चिंतन कर। अनादि श्री कृष्ण नारायण ध्यान करी सर्व ने सर्व सौभाग्य आपना देता सर्व अवतारों अवतार पण ते छे सर्व ईश्वरनुं ऐश्वर्य पण ते छे सृष्टिओना सर्जक ने रक्षण करनारा रक्षक पण तेज छे संहार करनारामां पण तेज छे सर्वमां श्रेष्ठ प्राप्त स्थान पण तेज छे सर्व तीर्थमां परम तीर्थ तेज छे सर्व आनंदमां श्रेष्ठ शाश्वत आनंद तेज छे वालामां वालुं प्रेमनुं स्थान पण तेज छे साधुमां उत्तम साधु ते छे सर्व रथमां उत्तम रथ ते छे सर्व अर्थनुं परमार्थ ते छे सर्व सत्यनुं परम सत्य ते छे सर्व जपमां उत्तम जप ते छे सर्व संपत्तिनी संपत्ति ते छे सर्व आधारोना आधार पण ते छे सर्वमां तेनुं बळ छे एवा श्री हरि अनादि श्री कृष्ण नारायणनुं हे राधा हूँ भजन करूँ छुं। जेनाथी महाकाल प्रगट थई समयने विभाग करे छे जेनाथी प्रकृति पुरुष प्रगट थई महापुरुष नामे प्रसिद्ध थाय छे जेनाथी वासुदेव स्वरूपे प्रगति अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण चतुर्वी नामे प्रसिद्ध थया छे एवा परमधाम निवासी परमधामना निवासी अनादि श्री कृष्ण नारायणनुं हे राधे चिंतन कर।
શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે રાધા, હિરણ્યમય પુરુષ એવા મહાવિષ્ણુ જેનાથી પ્રગટ થયા, તેમ મહાવિષ્ણુથી વૈરાટ નારાયણ થયા, તેનાથી 8 આવરણવાળા અનેક બ્રહ્માંડો થયા. તે વૈરાટના નાભીમાંથી એક કમળ થયું, તે કમળમાં બ્રહ્માએ શ્રીહરિની આજ્ઞાથી 14 લોકની રચના થઈ. વચ્ચે મેરુ પર્વત અને થાંભલા જેમ રાખ્યો. વૈરાટની સાથે મહાજળ ઐશ્વર્ય 2 અસુરો ઉત્પન્ન થયા. તે પણ વૈરાટ કેવડાતા, બ્રહ્માંડને ગજાવતા, ઈશ્વરને ત્રાસ આપતા, ભૂલખા ચારેકોર દોડતા, વૈરાટને ઉપાડી ચાલતા થયા. ત્યારે વૈરાટ નારાયણ પિતા મહાવિષ્ણુને સંભાળ્યા. સ્તુતિ કરી. તરત જ મહાવિષ્ણુ અનેક આયુધો લઈ અને આવ્યા. જોરથી શંખનાદ કર્યો. સાંભળીને શંકૃષ્ણ પ્રભુ વૈરાટ અને મહાવિષ્ણુ વગેરેનું રક્ષણ કરવા દિવ્ય ગદા લઈને આવ્યા. તેનું મસ્તક વૈકુંઠ ધામને અડેલું, 10,000 હાથવાળા, 10,000 પગવાળા, હાથમાં બ્રહ્માંડને દડાની જેમ રમાડતા એવા શંકર્ષણ સાથે હિરણ્યકૂટ અને હિરણ્યાંડ અસુરોએ ગદાથી ભયંકર યુદ્ધ કર્યું. અસુરો મહાવિષ્ણુને લલાટમાં ગદા મારી મૂર્છા મારતા હતા. પછી અસુરો બ્રહ્માંડને પકડી અને શંકર્ષણ ઉપર ફેંકતા હતા. શંકર્ષણે ગદાથી તે બ્રહ્માંડને ભાંગી નાખ્યું અને હિરણ્યકૂટે અસુરની છાતીમાં ગદા મારી અને મારી નાખ્યો. એટલે બીજો અસુર બ્રહ્માંડની અંદર મેરુ પર્વતમાં સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરી અને ગુફામાં સુંટાઈ ગયો. શંકર્ષણે તેની પાછળ મેરુ પર્વતમાં આવી અને તેને પકડો. અસુર ત્યાંથી માયાની વિધા કરી મેરુની પ્રદક્ષિણા કરી. શંકર્ષણને પીઠમાં ગદા મારી. શંકર્ષણે પણ તેના માથામાં ગદા મારી. તે બંનેની ગદાથી મેરુ પર્વતમાંથી અગ્નિ ઝરતો હતો અને પૃથ્વી જેવડા ટુકડા થઈને ચારેકોર પડતા હતા. ચારેકોર લાગેલા અગ્નિને મહાવિષ્ણુએ અમૃતથી શાંત કર્યું. 10, 20, 25, 40, 50, 60, 70, 80,000 યોજનના લાખ યોજનના ગ્રહો કાળા વર્ણવાળા સ્વર્ગ નીચે આકાશમાં ઉડતા હતા. કેટલાક કટકા પાણીમાં, કેટલાક કટકા વાયુમાં તારોડિયા જેવા રહેતા હતા. પછી શંકરને અસુરને જોઈને ગદા છાતીમાં મારી મૃત્યુને શરણ કર્યો છે. તે સમયે શંકરની ગદાથી મેરુ પર્વતનો જમણો ભાગ થયો. તે 1,00,000 ગાઉનો પૃથ્વીના ભાગ ખારા સમુદ્ર સાથે થયો. તે સાથે હિમાલય, મહેન્દ્ર, ઉરલ, આંબલિક, અબ્લિકત વગેરે પર્વતો થયા. સમુદ્રમાં હજારો બેટ થયા. એવી રીતે 60,000 ગાઉનો ખારો સમુદ્ર થયો. 40,000 ગામમાં પૃથ્વીનો ભાગ થયો. 1,00,000 ગામનો ગ્રહ આકાશમાં થયો. તેમાં પણ કાળ પ્રમાણે જળ હોય ત્યાં સ્થળ થાય, સ્થળ હોય ત્યાં જળ થાય, વન હોય ત્યાં વસવાટ થાય, વસવાટ હોય ત્યાં વન થાય. એવી રીતે હે રાધા સર્વે પરિવર્તન થાય છે. અત્યારે ભગવાન નરનારાયણ જ્યાં તપ કરે છે ને તે હિમાલયના પવિત્ર આનર દેશમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં, કુકા વાવમાં, અશોકર સરોવર કાંઠે ગોપાલ કૃષ્ણ અને કંભરાલક્ષ્મીથી પ્રાદુર્ભાવ પામેલા પરમેશ્વર અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના દર્શને જઈએ. જેની તું છો. શંકર્ષણના હાથે મરાયેલો હિરણ્યાંડ અસુર ત્યાં મેરુ પર્વતની હિરણ્યમય ભૂમિ, તેમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ થયા. તેની પહેલા બ્રહ્માંડની પૃથ્વીની પથાતને કહી ત્યાં પવિત્ર ભૂમિમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ થયા છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રાધા, દિવ્ય આનંદથી ભરેલી અનાદિ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાગટ્યની કથા તું સાંભળ. હે તે પ્રભુએ ધામો, અવતારો, ઈશ્વરો, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો તેનું નિર્માણ કરી દેવો, દૈત્યો, રાક્ષસો, ઋષિ, મુનિ, સતી, સાધ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહણ, નદી, પર્વતો, સ્થાવર, જંગમ સર્વેનું સર્જન કરી તેમાં અંતર્યામી રૂપે સર્વમાં રહ્યા. તે પણ સર્વને ન દેખાય એવા જ્યારે દેખાય ત્યારે શાશ્વત શાંતિ, સુખ અને આનંદને મળે છે. એવું વિચારી અવતારો, દેવો, ઈશ્વરો પોતાના લોકમાં પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરવા માટે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનારાયણની પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે પરમધામમાં રહેલા અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના અક્ષરની પ્રાર્થનાથી બીજું સ્વરૂપ ધારણ કરી અક્ષરધામમાં અક્ષરની સેવા પૂજા ગ્રહણ કરે છે. અક્ષર મુક્તને સુખ આપે છે. તે જ પ્રભુ ગોલોકમાં મારી પ્રાર્થના સ્વીકારી મારી પાસે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના રૂપે રહે છે. તેનો ઓમ નમઃ શ્રી કૃષ્ણનારાયણ સ્વામીને સ્વાહા હું જપ કરું છું. તે પ્રભુ ત્રીજું સ્વરૂપ ધારણ કરી મારા માટે, તારા માટે ગોપ ગોપીને સુખ અને આનંદ આપતા જે છે તે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ ચોથું સ્વરૂપ ધારણ કરી વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીનારાયણ રૂપે અનંત ભક્તોને સુખ આપે છે.
તે જ પ્રભુ અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, સર્વ અવતારોના ધામમાં રહે છે. તે જ પ્રભુ પ્રકૃતિ પ્રધાન પુરુષ મહાવિષ્ણુ વિરાજના ધામમાં રહે છે. તે જ પ્રભુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશના લોકમાં રહે છે. તે જ પ્રભુ સર્વ લોકમાં રહે છે. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના મુક્તોના ભવનમાં, દેવીદાસીના ભવનમાં, પતિવ્રતાના મહેલમાં, સાધ્વીના આશ્રમમાં, ગ્રહસ્થના ઘરમાં, સાધુ યોગીમાં, સુખી કુમારીમાં વાસ કરે છે. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ તે સર્વની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા સમયે સમયે પૃથ્વી પર આવે છે. એમાં જીવાત્માને પોતાનો યોગ આપી કલ્યાણ કરવું તેમાં મુખ્ય કૃપા જ કારણ છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય આવ્યું છે. ક્યારેક દેવમાં તો ક્યારેક ઋષિ માનવમાં, ક્યારેક પશુમાં ઈચ્છા પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરી સ્થળ, જળ, સ્વર્ગ, વનમાં વાસ કરે છે. દેવતા દર્શી પૃથ્વીમાં અશ્વત સરોવરને કાંઠે ફૂંકાવા તીર્થમાં, સત્યુગમાં ગોપાલ કૃષ્ણ ગુરુ આસો બધાય તમે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. એ સમયે પત્નીવત દ્વિજ હું ગોપાલ કૃષ્ણ રૂપે હતો અને હે રાધા તું કંભરાલક્ષ્મી રૂપે હતી. આપણા બંનેના સંકલ્પ સૃષ્ટિથી કથન માત્ર ગર્ભધારણ દસ્ય માત્રથી તરત સત્યામાં બાળક રૂપે થઈ ગયા. તે સમયે અવતારે ચંદન પુષ્પોની દ્રષ્ટિ કરી, ધામધામની સખીઓ આવી, મધુર કંઠથી ગીત ગાવા લાગી, સર્વ સૃષ્ટિની દેવીઓ આવી, વધાવવા લાગી. સ્ત્રીઓનું મુખ જોઈ કન્યાઓ પ્રસન્ન થઈ, શ્રીએ સર્વને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી ઈશ્વરો, દેવો, અસરાઓ, ગાંધર્વો નૃત્ય જ્ઞાન કરતા હતા. સર્વ ગોપીઓ, મુક્તાનીઓ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને જોઈને આનંદ પામતી હતી. સર્વત્ર આનંદ ઉત્સવ થતો હતો. તે સમયે બીજા બ્રહ્માંડોમાંથી 1000 લાખ અને કરોડ મસ્તકવાળા બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્રો પત્નીઓ સાથે આવી દર્શન કરી આશીર્વાદ સુખ મેળવતા હતા. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ સર્વને તે સમયે પરમધામનું દર્શન કરાવ્યું. કોટી કૃષ્ણ રૂપે, કોટી નારાયણ રૂપે, કોટી વૈરાજ રૂપે, હજારો મહાવિષ્ણુ રૂપે અનંત શક્તિ પોતાનું દર્શન કરાવ્યું. સર્વે ઈશ્વરો અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય કુશળ સ્વરૂપને આશ્રય પામ્યા. પ્રભુ ફરી પાછું પોતાનું બાળ સ્વરૂપે દર્શન દીધું. સર્વે દેવો ઈશ્વરો બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું પૂજન કરતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે રાધા પરમધામ, અક્ષરધામ, ગોલોક, મૈકુર વગેરે સર્વધામના મુક્તો સર્વે ઈશ્વરો આકાશમાંથી કંભરાલક્ષ્મીને ગૃહે ગુરુ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા હતા. વાજિંત્રો વગાડીને ગીતો ગાતા હતા, જયઘોષ કરતા હતા. સર્વે અવતારો ઈશ્વરો ભેટ મૂકી સ્તુતિ કરતા હતા. હે પ્રભુ, અમે તમારું આપેલું ઐશ્વર્ય ભોગવીએ છીએ એમ પણ કહેતા હતા. અમે સર્વે તમારાથી પ્રગટ થઈને તમારામાં જ લીન થયા છીએ. એવા તમે સત્ય સ્વરૂપ તમને નમો નમઃ. પુણ્યશાળીને સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનારા, દેવ દૈત્ય માનવમાં, પિશાચમાં, વૃક્ષ વેલીમાં, પશુ પક્ષીમાં, નર નારીમાં, ચાંડાલમાં સમાન ભાવ રાખનારા તમને નમો નમઃ. બીજા બ્રહ્માંડો કરતાં પણ આ બ્રહ્માંડના મહાભાઈ જે તમે અવતાર ધારણ કર્યો, તમારી કૃપા ન હોય તો સમ્રાટ હોય તે ભિક્ષુક બની જાય, અને તમારી કૃપા જેના પર થાય ને તે રંગ હોય તો રાજા બની જાય. તમારી ભક્તિ ન હોય ને તો તેજસ્વી પણ કાળો થઈ જાય છે. તમારી ભક્તિવાળો કાળો હોય ને તો તેજસ્વી થઈ જાય છે. કેવી કથા છે? ભક્તિવાળો છે ને કાળો હોય તો પણ તેજસ્વી બની જાય, અને ભક્તિ ન હોય અને કદાચ ગમે તેટલું રૂપ હોય તો એ કાળો બની જાય. સૌરાષ્ટ્રને ધન છે, સુકાવા વસો પર સરોવરને ધન છે, અરે અહીંના નર નારીઓ વક્ષવેદી કીટ પતંગને ધન છે. જેને તમારો નિત્ય યોગ છે, જેને તમારો યોગ છે એ બધાને ધન્યવાદ છે. જેને તમારો યોગ છે એને ધન્યવાદ છે. વિચાર કરો, ભગવાનનો યોગ બહુ મોટી વાત છે. અતિ મોટા પુણ્ય જેના હોય ને એને ભગવાનનો યોગ મળે. અતિ મોટા પુણ્ય હોય ને એને ભગવાનનો યોગ મળે, એને ભગવાનનો યોગ થાય, મોટા સંતોનો યોગ થાય. ક્યારે થાય? તો એના માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે હળવે પુણ્ય હરી મળે નહીં. સર્વધામના દેવ દેવીઓ અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં કન્યાઓના જન્મ ધારણ કરી તમારી પાસે રહીશું એવા વરદાન પૂર્વે પ્રાપ્ત કર્યા હતા. એટલા માટે છે ને આ યોગ થયો છે. જેને ભગવાનનો યોગ થયો છે એને પહેલા કેવા આશીર્વાદો પ્રાપ્ત થયા હતા કે તમને જ્યારે પૃથ્વી પર હું જાય ત્યારે
ત્યારે તમે હું મારો યોગ આપીશ. આ સૌરાષ્ટ્રમાં કન્યાઓના જન્મ દાન કરી તમારી પાસે રહીશું એવા વરદાન પૂર્વક પ્રાપ્ત કર્યા હતા. વૃક્ષ વેલીઓ તે પણ દેવના અવતારો છે. ગાયો, બળદ વગેરે પશુ, હંસ, સારસ, મેના, પોપટ, મોર વગેરે પક્ષીઓ પણ દેવ દેવીઓના અવતારો છે. તે સર્વે હસો પર સરોવર કાંઠે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણના દર્શન પરથી મુક્ત સ્થિતિને પામેલા છે. આવું પરમધામ ઉકાવામાં બિરાજતા બાલ સ્વરૂપ શ્રીહરિ પાસે સર્વ અવતારો સર્વ ઈશ્વરના દર્શન કર્યા. પછી અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ ભગવાને જન્મ દિવસે બ્રહ્માને પરમેષ્ઠિક પદ આપ્યું છે. લોકરક્ષા માટે વિષ્ણુને વિકુટ આપ્યું. શ્વેતદ્વીપ નારાયણને, શ્રી સમુદ્ર શેષ નારાયણને આપ્યું. સનત કુમારને ઋષિપણું, નારદને દેવર્ષિપણું આપ્યું. ઇન્દ્રને મહેન્દ્ર પદ, ધર્મરાજાને યામ્ય પદ આપ્યું. કુબેરને ધનાધય, વરુણને વારુણ્ય પદ આપ્યું. આ રીતે સર્વે અવતારો ઈશ્વર દેવોને અધિકારો આપી મુગટ પહેરાવ્યા. પછી સર્વે શ્રીની પૂજા કરી. પછી ગોપાલ કૃષ્ણ આખો દિવસ ગાય, વસ્ત્ર, આભૂષણો, પાત્રોના દાન કરતા હતા. સાધુ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી અનેક દાન આપતા હતા. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના જન્મ દિવસે ગોપાલ કૃષ્ણ અનાજ, કઠોળ, મગ, અડદ, ઘી, તલ, ચોખા, 14 લોકના વાસી દાળ વગેરે રાત્રિ સુધી દિન અનાજ ગરીબોને આપતા હતા. ભોજન સર્વ સામગ્રી આપતા હતા. 14 લોકના વાસી સર્વશ્રી એના દર્શન કરી આશ્ચર્ય પામી ભેટ અને દાન લઈને જતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, રાધા લોકદર્શિત પ્રમાણે બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું નાલ છેદન મહામાયા મહાપુરુષે સ્વયં આવીને કહ્યું. પછી સ્નાન આદિ સંસ્કાર કર્યો. સંસ્કાર કર્યા પછી પ્રભુએ યોગ નિંદ્રા ગ્રહણ કરી છે. આ કથા આપણે ચૈતન્યમાં આવી ગઈ છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, રાધા અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના છઠ્ઠે દિવસે બાળકોનું રક્ષણ કરનારી મનસા દેવી રાત્રે રક્ષા કરવા સેવા કરવા આવી. છઠ્ઠે દિવસે રાધા લક્ષ્મી સમાન તે દેવીનું પૂજન કર્યું. ભૂત, પ્રેત, બાળગૃહ વગેરેથી રક્ષા કરવા ત્યાં કાળી ચૌદશની રાત્રિએ રહી. મનસા દેવી ભગવાન પાસે કાળી ચૌદશના દિવસે રહી છે. તે સમયે રાત્રિમાં પાતાળવાસી દૈત્યો કન્યાના રૂપ ધારણ કરી બાલકૃષ્ણ પ્રભુને રમાડવા આવ્યા. તેમજ એ પાતાળમાં સર્વ દૈત્યો ભેગા થઈને કહે, આપણો શત્રુ શ્રીહરિ અત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં જન્મો છે, સર્વનું મૌળ છે, તેનો નાશ કરી વૃક્ષની શાખા જ થાય નહીં. રોગ, શત્રુ અને અગ્નિ તેનો તરત જ નાશ કરવો, નહીં તો આપણો નાશ થશે. માટે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ એવા આ બાળક રૂપે છે ત્યાં જ મારી નાખી અને આનો નાશ કરવાથી સર્વે અવતારો ઈશ્વર દેવોનો નાશ થશે. એવું વિચારી સર્વ દૈત્યો દુર્ગુણથી પહેલા શસ્ત્રો લઈને આવ્યા. અશ્વપર સરોવરને કાંઠે કોઈ ઘૂરના, ચીબડીના, ટીટોડીના, શિયાળ, બિલાડાના, નાવડિયા, ગોપદાના રૂપ લઈ અને વાસ કર્યો. રાત્રિમાં પ્રભુ ગોઈટા હતા. માનસી દેવીએ તે કરડવા આવેલા દૈત્યનો નાશ કર્યો. સવારે શયનમાં લોહીના ડાઘ જોઈ ગોપાલ કૃષ્ણ શાંતિપાત કરાવતા હતા. દિવાળીની રાત્રિને દૈત્યો શસ્ત્રો લઈને શ્રીને મારવા આવ્યા. શાસ્ત્રી દેવી અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણનો જપ કરતા અગ્નિ પ્રગટ કરી સર્વ દૈત્યનો ભસ્મ કર્યા. ત્યાં ભાગી ગયેલા અને માનસા દેવીએ પોતાના શરીરમાંથી કન્યાનું સૈન્ય કાઢી દૈત્યનો નાશ કર્યો. પછી તે સર્વ કન્યાઓ શ્રીહરિના દર્શન કરી વરદાન પ્રાપ્ત કરી કુકાઓમાં મુક્તિ તીર્થમાં વાસ કર્યો છે. પછી લોમસુષી લોમસુષીના આશ્રમમાં વાસ આપ્યો. લોમસુષી કે પ્રભુ આ સર્વ કન્યાઓ તમારી પત્નીઓ થશે. કાર્તિક પર્વે સર્વ અંકોર શ્રીને ધરી સર્વ પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રાત્રે સૂતા હતા. ત્યારે ફરીથી દૈત્ય આવ્યા. તેમાં એક સૂતક નામે દૈત્ય બાલકૃષ્ણ પ્રભુને પાતાળમાં ઉપાડી ગયો. રાધા કહે છે, હે કૃષ્ણ તે સૂતક દૈત્ય કોણ હતો? શ્રી કૃષ્ણ કે પૂર્વે શંકૃષ્ણ હિરણ્યકુટ દૈત્યને માર્યો. તેના શરીરના મેલમાંથી કેટલાય દૈત્યો થયા. તેમાં એક સૂતક નામે થયો હતો. તે શંકૃષ્ણને અભેદાન આપી જન્મથી 10-20 દિવસ સુધી પ્રસૂતા નારી પાસે વાસ આપ્યો. જન્મથી પ્રસૂતા નારી પાસે 20 દિવસ સુધી વાસ આપ્યો સૂતકને. બીજા દૈત્યોને દુર્ગંધમાં વાસ આપ્યો. સર્વ દૈત્યો મળી સૂતક પુરુષને કહ્યું, આ બાળકને સોંપી દે તો તારો ધર્મ છે. એટલે સૂતક પુરુષ બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું અપહરણ કરી દૈત્યને આપ્યો. ત્યાં ધર્મરાજાનો શ્રવણદેવ જોઈ શેષનાગને કહ્યું, આ દૈત્યો બાલકૃષ્ણ પ્રભુનો નાશ કરશે. એટલે શેષનાગનો શંખ ભૂક્યો. દૈત્યો બાલકૃષ્ણ પ્રભુને મૂકી યુદ્ધ કરવા આવ્યા. શેષના ચક્રથી દૈત્યનો નાશ કર્યો. તે સમયે સૂતક પુરુષ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને લઈ શેષનારાયણને શરણે આવ્યો. ત્યારે બાલકૃષ્ણ પ્રભુને લક્ષ્મી, ગરુડનંદ, સુનંદ રમાડતા હતા. રાધા, રમા, માણકી, મંજુળા, હંસા, સગુણા, લલિતા
જયા મુક્તા હિમી ગૌમૌક્તિ ચંપા મનુ દેવિકા શાંતિ શાંતા સર્વે સખીઓ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને રમાડતી હતી. પછી સૂતક પુરુષ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને લઈ લક્ષ્મી સાથે કંભરા ગુરુએ આવ્યા છે. સવારે લક્ષ્મીએ સૂતક પુરુષની વાત પ્રભુના માતા પિતાને કહી છે. પિતાએ શાંતિપાઠ કરાવ્યા. પછી પ્રભુએ સૂતક પુરુષને આશીર્વાદ આપીને કહ્યું, આજથી તારો આશુભાવ નાશ પામશે, જાઓ. પછી સર્વને ભોજન કરાવી અને દાન આપ્યા છે. આ સૂતક પુરુષ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, રાધા આનાથી શ્રી કૃષ્ણ નારાયણને 11મે દિવસે ગોપાલ પિતાએ ગૌણ કૃષ્ણને બોલાવ્યા અને પ્રભુના નામકરણ કરાવ્યા. ગણેશ શંકર માતૃકા પૂજન કરી અને પછી જન્માક્ષર જોયા. જેનો આદિ નથી, અંત નથી, તે અનાદિ સર્વ અવતારના પતિ, દુઃખને હરનારા માટે હરિ, દુઃખને ખેંચી લેનારા તેથી કૃષ્ણ, નરનારીમાં વાસ કરાવનારા માટે નારાયણ, સર્વ પુરુષોત્તમમાં ઉત્તમ માટે પુરુષોત્તમ, સર્વથી મોટા વ્યાપક તેથી પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ વલ્લભ, સદા લક્ષ્મીથી યુક્ત માટે શ્રી કૃષ્ણ વલ્લભ, સર્વના સ્વામી માટે સ્વામિનારાયણ. લોમસુષિ કહે છે, ગોપાલ કૃષ્ણ આ તમારો પુત્ર છત્રવાળા આચાર્ય થશે. જયા રજિતા રમા માનસી લક્ષ્મી પ્રભા પાર્વતી મંજુ હંસા સગુણા વગેરે અનંત પતિઓના સ્વામી પતિ થશે. આ બાળકના હાથમાં મસ્ત ધનુષ ધ્વજ સ્વસ્તિક માન ત્રિશુલ છે. લલાટમાં દીર્ઘ રેખા છે. હૃદયમાં હારની રેખા છે. ઉદરમાં ત્રિપુડી છે. ડાબા સાથળમાં છત ચિહ્ન છે. ગોઠણ ઉપર લક્ષ્મી ચિહ્ન છે. ગોઠણ સુધી લાંબા હાથ છે. 3 ઘૂંટીઓ. ડાબા સાથળમાં રથ ચિહ્ન છે. ઉદરમાં કુંભની રેખા છે. તમારા પુત્ર અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરનારા યોગી રાજ થશે. લિંગમાં શ્યામ તિલ છે. વાણી વેદમય, શરીરથી સુંદર હોવાથી આ તમારા પુત્રો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણના સર્વ ભક્તોના સંકલ્પો પૂર્ણ કરશે અને નામધારી થશે. એટલું કહી અને લોમસુષિએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. કન્યાઓ ગીત ગાવા લાગી છે. ગોપાલ પિતાએ સર્વ સાધુ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી દાન દક્ષિણા આપી સર્વને તૃપ્તિ પમાડ્યા. તે સમયે વાઘના વનમાં પર્વતની ગુફામાં રહેનારો શાણા નામે અસુર, તે હિરણ્યના શરીરના મેલમાંથી જન્મેલો, તે પિતાનું વેર સંભાળી અને પ્રભુ પાસે બ્રાહ્મણ રૂપ રહીને આવ્યું. ભોજન કરીને દક્ષિણા લઈ પિતાનું ઘર વેર પિતાનું વેર સંભાળી અને પ્રભુ પાસે બ્રાહ્મણ રૂપ લઈને આવ્યો. ભોજન કરી દક્ષિણા લઈ અને ગયો. બીજે દિવસે સ્ત્રી એને મારવા આવ્યો. રાત્રે વાઘનું રૂપ લઈ ગામમાં આવ્યો. ગર્જના કરવાથી સર્વ ભયભયમાં. ત્યાં વાઘ બાલકૃષ્ણ પ્રભુ પાસે આવ્યો. સર્વજનો પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, હે ભગવાન અમારા બાળકનું રક્ષણ કરો. જ્યાં વાઘ પ્રભુને પકડવા ગયો ને ત્યાં શ્રી હરિએ કિશોર સ્વરૂપ ધારણ કરી દીધું. આંગળીમાં વીંટી રૂપે રહેલું સુદર્શન ચક્ર મૂક્યું. સર્વ સૂર્ય જેવું તેજસ્વી 1000 આડાવાળું તે ચક્ર જોઈ અને સાણાસુર ભાગ્યો. તે ચક્ર તેની પાછળ ભાગ્યું. તેને બાળતું હતું. દક્ષિણ દિશામાં એક ગાવ ગયો. ત્યાં સુદર્શન ચક્રે તેને બાળીને ભસ્મ કરી દીધો. તે વાઘના દેહથી નીકળી દૈત્ય ચતુર્ભુજ ધારણ કરી અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનો જપ કરતો હતો. સુદર્શન ચક્રની પગે લાગી આકાશમાં અદૃશ્ય થયો. તે અશ્વપટ સરોવર કાંઠે વ્યાઘ હરણ તીર્થ રહેલું છે. પછી સુદર્શન ચક્ર પણ શાંત થઈ અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ અને આંગળીમાં વીંટી રૂપે હતું ને ત્યાં ગયું. પ્રભુ પણ સુખ નિંદ્રામાં ભોયડા. સવારે જાય છે ને ત્યારે વ્યાઘા સુરે મળેલો જોઈને ચોમાસાની ઋષિએ વિઘ્ન શાંતિ કરીને જોયું. સર્વજનોએ વાઘનો નાશ થવાથી આ બાળક દૈવી છે એમ જાણવું. પછી માતા પિતાએ સાધુ બ્રાહ્મણોને અતિથિ બાળકોને ભોજન કરાવ્યા અને પછી ગાયોના દાન આપ્યા. શ્રી કૃષ્ણજી રાધા અનાદિ શ્રી કૃષ્ણનું આ ચરિત્ર જે ગાય છે સાંભળશે ને તે પુત્ર ધન સંપત્તિ પામશે અને રોગ અને શોકનો નાશ થશે. સૌભાગ્ય વધશે. સ્વર્ગ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશે. 6 માસમાં સર્વ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરશે.
પૂછવામાં આવશે. કૃષ્ણના સહિતા અધ્યાય 7 શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે રાધા, આનાથી શ્રી કૃષ્ણનારાયણને 12મે દિવસે પેંખા ઉત્સવ થયો. તે ચરિત્ર કહું, હીરા મોતી સોનાના તારવાળું ચિત્ર વિચિત્ર ભાઈવાળું કોમળ સત્યાવાળું ઘોડિયું ગોપાળ દેવે કરાવ્યું. તે હીરામાં સૂર્યચંદ્ર દેખાતા હતા, અનેક ધામો દેખાતા હતા. એવું ઘોડિયું વિશ્વકર્માએ બનાવ્યું. તે વખતે એવું ઘોડિયું વિશ્વકર્માએ બનાવ્યું. તે વખતે હે રાજા, તું પણ દિવ્ય પેંખા લઈને ગઈ હતી તથા વણકુરથી લક્ષ્મી અને અક્ષરથી બ્રહ્મપતિઓ પેંખા લઈને ગઈ હતી. સર્વે શરણ બાલકૃષ્ણ માટે સોના ચાંદીના પારણિયા લઈને આવી હતી. તે સર્વે પારણિયામાં અક્ષર ગોલોક વૈકુંઠ વિજય ધામોના દર્શન પણ સર્વને થતા હતા. બ્રહ્માંડોની રચના દેખાતી હતી. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણના અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરી અને સર્વ પારણિયામાં જોઈલા. એક અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરી અને જોઈલા. કમરા લક્ષ્મી સર્વે ભક્તો અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ દિવ્ય અદભુત ચમત્કાર જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા. અનેક રૂપ ધારણ કરી પારણીમાં ઝૂલતા મૂળ રૂપને ઓળખી ન શકા. ત્યારથી જયા લલિતા સર્વે ભક્તો અમારી શ્રી કૃષ્ણ આવું દિવ્ય અદભુત ચમત્કાર જે આશ્ચર્ય પામ્યા. અનેક રૂપ ધારણ કરી પારણીમાં ઝૂલતા મૂળ રૂપને ઓળખી ન શકતા. અનેક રૂપ હતા, મૂળ કયું છે ઓળખાવું. ત્યાં લક્ષ્મી જયા લલિતા પ્રભા પાર્વતી માનકી જે પ્રભુની નિત્ય યોગવાળી યોગીની પત્ની હતી ને, તેને બાલકૃષ્ણ જમણા હાથમાં ચિહ્નો જોઈને અરીસામાં મણીમાં તે ડાબા હાથમાં હતા. તે ઉપરથી મૂળ રૂપ લઈ અને શરીરને તેરી વારંવાર ચુંબન કરતી હતી. બાલકૃષ્ણ જમણા હાથમાં ચિહ્ન જોઈ અરીસામાં મણીમાં તે ડાબા હાથમાં હતા. શેર ઉપર બેઠા નમાતી પછી સર્વના પારણ્યા સર્વના પ્રસાદના કરી પાછા હતા. તે સમયે શેરામાં નિવાસ કરતી તલ દૈત્યની પુત્રી તલાજા તે 2 સ્વરૂપ ધારણ કરી રૂપ તેજસ્વી કન્યા રૂપે જોઈ અને થઈ બીજી રૂપે પારણ રૂપે થઈ અને શ્રી પાસે આવી છે. શંકુ ચોખાથી પૂજા કરી બાલકૃષ્ણને પારણીમાં માતા પિતા તેને હિંચકાવા લાગી. પછી તલ દૈત્ય કૃષ્ણને મારવા મોકલેલી. તલાજા મોટું વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી પારણીયામાં બાલકૃષ્ણને ઉપાડી આકાશ માર્ગે 8 યોજન દૂર અરણ્યમાં એક ગુફામાં લાવી છે. સ્ત્રીએ તેને મારી નાખવાની ઈચ્છા જાણી તેને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન લીધા. બીજે રૂપે ફૂંકાવા વાવી પારણીમાં ઝૂલવા લાગ્યા છે, જેમાં કોઈને ખબર ન પડે અને શોક પણ ન થાય. તો એવી રીતે પ્રભુએ ચમત્કાર કર્યો છે. પછી તલાજા રાક્ષસી બાલકૃષ્ણને જોઈ મોહ પામી છે. રાક્ષસી હોવા છતાં ભગવાનનું રૂપ એવું છે, રાક્ષસી હોવા છતાં અને ભગવાનમાં મોહ પામી છે. ભગવાનમાં સ્નેહ થયો છે. આવું ભગવાનનું રૂપ છે. આને વિચારવા લાગી આ બાળકને મરાય નહીં, આને તો રમાડે. પ્રભુ પણ તેનો ભાવ જોઈને સ્તનપાન કર્યું છે તલાજાને. 8 દિવસ પ્રભુને રાખ્યા. ત્યાં તેનો પિતા તલ દૈત્ય હજુ સુધી કેમ ન આવી કે બાલકૃષ્ણ મારી નાખી એમ વિચારી વનમાં શોધવા આવ્યો ગુફામાં. તલાજાએ શ્રીની પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ મને મારી નાખશે, મારું રક્ષણ કરો. તે સમયે બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ યુવાન સ્વરૂપ ધારણ કરી શંખચક્ર ગદા પદ્મને ધારણ કરી ગુફા બહાર આવ્યા છે. ત્યાં દૈત્ય ભયથી ભાગીને પૃથ્વીમાં પેશી ગયો. તલાજા પ્રભુના રૂપમાં મોહ પામી છે. રાક્ષસી હોવા છતાં
ભગવાનમાં મોહ પામી છે. આવો જે ભગવાનમાં જે સ્નેહ થાય એ કોઈ અનેક જન્મના પુણ્ય હોય ને ત્યારે ભગવાનમાં સ્નેહ થાય. ભગવાનમાં સ્નેહ ન થયો, ભગવાનમાં સ્નેહ કરવો ને એ કરતા બીજે બધે થાય પણ ભગવાનમાં ન થાય. બહુ મોટી વાત છે. જેને ભગવાન જે મોટા સંતમાં જે સ્નેહ થાય ને એ વસ્તુ ઊંચામાં ઊંચી છે. અનેક જાતના પુણ્ય હોય ને ત્યાં થાય. આને ભગવાનના રૂપમાં મોહ પામી દૈત્યા તેને લઈને શ્રીહરિ ટૂંકાવા આવ્યા. તળાજાને લોમશોષીના આશ્રમમાં વાસ આપ્યો છે. દૈત્ય હોવા છતાં, રાક્ષસ હોવા છતાં એને બહુ વાસ આપ્યો. આને બાળ લીલા કહેવાય. ભગવાન બાળ લીલા આવી રીતે કરે છે. શ્રીહરિ ટૂંકાવા લઈ જઈ અને તળાજાને લોમશોષીના આશ્રમમાં વાસ આપ્યો. પછી શ્રીહરિને બીજે રૂપે ડાંગરમાં વાસ આપ્યો છે. ચોખામાં તળાજાને ડાંગરમાં વાસ આપ્યો છે. ડાંગરમાં તાવી ગઈ, ચોખામાં એ તળાજાને વાસ આપ્યો. ભગવાન પણ નાયત જાયત કે કોઈ પણ જોતા નથી. રાક્ષસ રાણી હતી, ભગવાનમાં સ્નેહ એને કર્યો તો ભગવાને એને પણ સ્વીકારી દીધી અને ટૂંકાવામાં અશોક સરોવરમાં લોમશોષીના આશ્રમમાં એને પણ વાસ આપ્યો છે. પછી શ્રીહરિએ તેને બીજું રૂપે ડાંગરમાં વાસ આપ્યો. ત્રીજું દિવ્ય રૂપ મુક્તનું આપી ધામમાં વાસ આપ્યો. એ રીતે અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણના યોગને પામી તળાજા રાક્ષસી કૃષ્ણ પત્ની થઈ ગઈ છે. તળાજા રાક્ષસી હતી તે કૃષ્ણ પત્ની થઈ ગઈ. ભગવાનમાં સ્નેહ થયો. રાક્ષસી હતી અને ભગવાનની પત્ની બની ગઈ છે. કૃષ્ણ પત્ની બની ગઈ છે. ધન્ય છે એને. અને 4 સ્વરૂપે રહી. જેમ શરીરની ગટરનું પાણી ગંગામાં જાય અને ગંગા તુલ્ય થાય તેમ દૈત્ય રાક્ષસ પણ શ્રીહરિના યોગને પામી મુક્ત ભાવને પામી જાય છે. શેરીનું ગટરનું પાણી જો નદીમાં ભળે ને, ગંગા નદીમાં ભળે તો ગંગા તુલ્ય થઈ જાય, ગટર ગંગા થઈ જાય. વિચાર કરો. એમ દૈત્ય પણ જો ભગવાનમાં સ્નેહ કરે અને ભગવાનમાં જો હેત કરે તો એ દૈત્ય હોવા છતાં, રાક્ષસ હોવા છતાં પણ એ પણ પૂજાવાને લાયક થઈ જાય છે. અહીંયા ભગવાનની પત્ની તળાજા બની ગઈ છે. મારી નાખવા માટે પોતાના સ્તનમાં ઝેર લઈ અને આવી હતી. પોતાના સ્તનમાં ઝેર લઈ અને આવી હતી અને તળાજાને છે ને લક્ષ્મી સ્વરૂપ બનાવી છે અને એને ધામમાં વાસ આપ્યો છે. પ્રભુની પત્ની બનાવી છે તળાજાને અને ધામમાં વાસ આપ્યો છે. માટે શ્રીહરિના યોગને પામી અને મુક્ત ભાવને પામી જાય. અને શ્રીહરિનો યોગ છે એ યોગની વાત મોટી છે. એટલા માટે કીધું છે કાં કલ્યાણના માર્ગમાં કાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને કાં પ્રત્યક્ષ ભગવાનને મળેલા સંત, આ બેથી જ કલ્યાણ એટલા માટે બતાવ્યું છે કે એ યોગ જ વસ્તુ મોટી છે. ભગવાનનો યોગ જેને જેને થયો ને એ વાત જ મોટી છે. એટલા માટે કીધું શ્રીહરિના યોગને પામીને મુક્ત ભાવને પામે છે. 8 દિવસ પછી આ ચમત્કાર તળાજાએ લોમશોષીને કહ્યો. તળાજાએ આ વાત લોમશોષીને કહી છે કે ભગવાને કેવું કામ કર્યું છે. લોમશોષીએ માતા પિતાને કહ્યો કે શાંતિપાઠ કરાવ્યા, સર્વ દેવો આવ્યા, ભોજન કરાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે રાધા, આ અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ નારાયણનો પેખા ઉત્સવ મેં તને કહ્યો. પારણ્યમાં બોલાવું ને પેખા ઉત્સવ ભગવાનને પારણ્યમાં બોલાવ્યા છે. આવા અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના બાલ લીલાઓના આવા અધ્યાયો ઘણા આવશે. અત્યારે આપણે સમય પૂર્ણ થયો છે. અહીંયા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંહિતા ભાગ બીજામાં અધ્યાય 7 પૂર્ણ થયો. અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ